Name of Allah, the most beneficent, the most merciful. والعصر إن الإنسان لفي خسر. By al-asr, but al-asr means this time, the time. Verily, man is in loss. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Except those who believe and do righteous good deeds, and recommend one another to the truth, and recommend one another to patience. So al-asr means the time. Okay, so in the surah we learned that we should always be filled with beliefs in God's blessings and creations. We must encourage one another towards the truth and encourage one another towards patience. Anyone who successfully follows the divine guidance will find themselves on the right path. In addition, their life will be filled with glory of Allah. However, those who fail to follow this guidance will suffer enormous loss. Therefore, we should all guide each other towards the right path so that Allah Himself can guide us as a whole and won't have to suffer later on. Beneficent, the merciful, master of the day of judgment. To you we worship, and to you we return in help. Show us the straight path, the path of those who you have favored, and not those who earn thine anger and who have gone astray from the straight path. And so, Surah Al-Fatiha, it's known to be one of the most important surahs in the Quran because of the fact that you have to recite it in every salah, and not every Muslim can say that they know every surah in the Quran, but every Muslim definitely should know Surah Al-Fatiha, and it's an important part of our Islamic faith. So, Surah Al-Asr. Just in case you guys didn't hear it. The surah starts off, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. In English, in the name of God, the Compassionate, the Merciful, I swear by the time, most surely man is in loss, except those who believe and do well, enjoy on each other's truth, and enjoy on each other's patience. Basically, in brief, in the surah we learned that we should always be filled with beliefs and God's blessings and creations. We must encourage one another towards the truth and encourage one another towards the patience. So basically, if we translate this into our thoughts, anyone who successfully follows this divine guidance will find themselves on the right path. In addition, their life will be filled with the glory of Allah. However, those who fail to follow this guidance will suffer an enormous loss. Therefore, we should all guide each other towards the right path so that Allah Himself can guide us as a whole and won't have to suffer later. So that's the والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا أكو عمل صالح مع الإيمان. وتواصوا بالحق. هل إحنا بين أصدقائنا وصديقاتنا عند الأخوات أن نتواصى بالحق؟ يعني شنو التواصي بالحق؟ هل نوصي أخونا أو أختنا أو صديقنا أو صديقتنا مثلا في بر الوالدين؟ هذا هو الحق. هل نوصي صديقاتنا وأصدقائنا بطاعة الله؟ هل نوصي أخواننا وناس دايرنا بعمل الخير؟ هذا هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والصبر هنا جزء من الإرادة. يكتب الشهيد حسين معن
أحد العلماء في النجف الأشرف في كتاب الإعداد الروحي، وأنا أدعوكم أن تقرون هذا الكتاب إذا يعجبكم. يكتب عن الإرادة، إرادة الإنسان. شنو هي الإرادة؟ هذا الدرس حتعلموه حيفيدكم بكل شيء في كل مجرى حياتكم، إذا كانت في الدراسة، إذا كان في العمل، إذا كان في أن تريدون تغيرون من نفسكم شيء مو حلو عندكم أو مو زين، أو خصال مثلا كسل أو عدم استجابة للقضايا أو عدم استجابة للأم أو عدم استجابة للأب، كيف الإنسان يبني إرادته عن مود يغير من نفسه. يقول الشهيد هنا يتكلم عن 3 خصال بالإرادة. طبعا الإرادة هو الإنسان أنه يكون عنده حالة الفعل، أنني أقوم في إرادتي أن أقدر أقوم، يعني عندي رجلينات أقدر أقوم بها، إذا ما عندي رجلينات ما أقدر أقوم، حتى قاعد. فإذن أكو حالة فعل وأكو أدوات للإرادة. نحن حنتكلم عن الأدوات، شنو الإنسان يستند عم تكون عنده إرادة. يقول 3 أدوات، يعني 3 tools. The first tool هو الطاعة. طبعا هو يتكلم عن إرادة نحو الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا نقدر نمشيها على كل شيء. ناخذ بالدراسة، أو ناخذ الإكزامبل مال الدراسة وناخذ الإكزامبل مال الله سبحانه وتعالى. بالدراسة أن واحد يطيع، أكو نظام بالمدرسة، أكو دستور بالجامعة، بالسيجب، بالهاي سكول، أكثر نظام معين، أكو امتحانات، أكو فصول، أكو نص السنة، امتحان نص السنة أو امتحان آخر السنة. إذن أكو طاعة للدستور، لنظام معين. يعني الإنسان لازم يستجيب لهذه الطاعة. على الإنسان يستجيب للطاعة. أنا ما أحب أدرس، أنا ما أحب أمتحن، من يحب مني يمتحن؟ إذا نسوي سيرفي عليكم، ما حد يحب يمتحن. لو من مدرسة بدون امتحان، واو so beautiful. I'll pass the whole years in the school and have fun. إذا لازم أكو صبر. زين. وفوق هاي الصبر، إذا الإنسان يريد يرتقي، يعني يحصل 90 مو يحصل 60، لازم أكو إخلاص. لازم الإنسان يخلص، يعني يريد يسوي يقدم بعمل. إذا ما عنده هاي الدافع الداخلي، he's only gonna get 50s and 60s and he's gonna stay at school maybe another year or 2. هاي 3 عوامل: الطاعة والصبر والإخلاص. الإنسان يريد يغير هسه من نفسه، يريد يتجه نحو الله سبحانه وتعالى، يتجه نحو العمل الخير، يقدم عمل خير هو ما يحب يسوي. تطلب من أمه أو والده فد عمل معين أو فد مسؤولية وهو يتعاجز إنه يسويها. شلون يحاول الإنسان يغير من نفسه؟ عم يقدم هذا العمل. نطلب إحنا بالنادي: يا شباب سووا هيك، تعالوا قدموا موضوع، قدموا جلسة. I really don't like it. فشنو نسوي؟ أول شيء، أول عامل قلنا الطاعة. إنسان على مود الله يريد يكون عنده إرادة، عليه أن يطيع. مو يطيع على مود يصغر من نفسه، لا، يطيع على مود يغير من نفسه. هذا فشي واضح أن واحد يطيع. النقطة الثانية أن يكون يصبر. وهنا نتكلم الشهيد عن الصبر، 3 أنواع من الصبر. الصبر على المكاره، الإنسان يصيبه مكروه بعض الأحيان، مثلا يصيبه لا سمح الله مرض معين، عليه أن يصبر.